उत्तम वक्ता हेबार सहज उपाय। किछि समय पूर्व मुझे एक ब्रिज समारोह को जाइए किंतु मु ब्रिज खेले ना। सेठारे मो परी आउ जणे महिला थिले जहाको ब्रिज खेल जना ना। से जानवा पाइले कि लोबेल थॉम्स रेडियो दुनिया रे थिबा पूर्वर मु तांको मैनेजर थिली एवं मु तांको सहयोगी भाव में पूरा यूरोप बुली। एथिपाई से मते कहले, महाशय कार्नेगी मु चाहूँची कि आपण यूरोपर केते भल जगह एवं केते दर्शनीय स्थान देखिछंती टिके दयाकरी कहतु। जेतेबेले आमे सोफा उपरे बसिलु से कहले कि से एवं तांको पीढ़ी एही किछि दिन तले आफ्रिका बुलिकी फेरले। आफ्रिका केते चमत्कार अनुभव होइथिबो। मते सबुले आफ्रिका बुलिबार इच्छा थाए, मात्र 24 घंटा अलर्जीस रे रहिबा जोगु आफ्रिका बुलिबार सुजोग मिली न थाए। मते कहतु कौन सतरे आपण सेही रोमांचक देशर भ्रमण करी आसिछंती? हाँ, आपण केते भाग्यशाली सते तो। मते सतरे आपणक प्रति ईर्षा हेउछि। आपण मते आफ्रिका रे निजर अनुभव शुणातु। ଏହା ପରେ ସେହି ମହିଳା 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମୋତେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ କି ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଛି। ସେ ମୋ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ତ ଏପରି ଏକ ଶ୍ରୋତାର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ ଯିଏ କେବଳ ତାଙ୍କ ଅହଂଭାବର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ସେ ନିଜର କଥା ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। କ'ଣ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅସାମାନ୍ୟ ଥିଲା? ନା, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। उदाहरण स्वरूप न्यूयॉर्क पुस्तक प्रकाशक द्वारा आयोजित एक रात्रि भोजन समारोह रे मु जन प्रसिद्ध उद्भिद विज्ञानी सहित साक्षात कली। यह पूर्व मोर कौनसी उद्भिद विज्ञानी सहित साक्षात करी नथिली एवं मते तांको कथा मोहित करुथिला। जेतेबेले से मते वृक्षलता विषय रोचक कथा कहूथिले, मु तो केवल चेयर उपरे बसी रही तांको कथा शुणिबारे लागिथिली। से मते आलू विषय केते अजଣା कथा कहते। से मते घर बगीचा निर्माण करने को नूतन कौशल बताइले। मो मन लगे तांको कथा शुणिली। मो निजर मध्य एक छोट बगीचा थिला एवं सही प्रसिद्ध उद्भिद विज्ञानी एते भल थिले जे से मते किपरि भाव समस्यार समाधान करिहेबो बताइदेले। एहीपरि मु कहली, आमे एक रात्रि भोजन समारोह रे थिलु। सेठारे बहुत लोक थिले किंतु मु सामाजिकतार सब नियम भांगिली। समस्त को उपेक्षा करी केवल उद्भिद विज्ञानी सहित घंटा घंटा कथा हेले। राति 12टा पर मु समस्त विदाय नेली एवं चलिली। मु गला पर से उद्भिद विज्ञानी मैनेजर पाखक गले एवं मोर बहुत प्रशंसा कले। मते बहुत भल लगिला। जड़े रोचक वक्ता कहगला, बहुत रोचक वक्ता। जदिवा मु तांका सामने अधिका कथा कहि नथिली, मु चाहिथिली मध्य विषय को न बदलाई अधिक किसी कहि पारथांती। कारण उद्भिद विज्ञान उपरे मोर विशेष ज्ञान नथिला। मु एक काम कली, मु तार कथा मन लगाई शुणिली। मु मन लगे एथिपाई शुणिली कारण प्रकृत रे तांको कथा मते बहुत भल लागुथिला। कारण एही कथार अनुभव होइगला। साधारण भाव में यह ताकू खुशी लगिला। एहीपरि भाव में कौन से लोक प्रशंसा करिबार परोक्ष भाव में संभव होता है। जैक वुडफोर्ड निजर पुस्तक स्ट्रेंजर्स इन लव लिखिछंती। बहुत कम लोक एपरि थांती जे माने मन लगाई शुणिबा को पसंद करती। मो मन दे शुणिबा ठारू दुई पाद आगे थिली। मोर हृदय खोली तांकर प्रशंसा कले एवं मुक्त कंठरे तांकर सहयोग मध्य करिथिली। मु तांको कहली कि तांको आलोचना बहुत मजा लगुथिला एवं मते मध्य ज्ञान मिलिला। मु तांको कहली कि मो पाखरे काहेकि एपरि ज्ञान नथिला जहाँकि सत्य थिला। मु तांको कहली कि तांको सहित मु चाष जमी बुलिबा पसंद करिबी एवं मु एहा करि सारिछि। मु तांको कहली कि मु आपनको आउथर साक्षात करिबी एवं कली मध्य। एहीपरि भाव से मते जणे भल वक्ता बोली भाविले। जदिबा मु जणे भल श्रोता थिली एवं आलोचना करिबा पे मु तांको प्रोत्साहित करुथिली। सफल व्यावसायिक साक्षात्कार इंटरव्यू रहस्य कौन? भूतपूर्व हार्वर्ड प्रेसिडेंट चार्ल्स डब्ल्यू विलियम्स अनुसार सफल व्यावसायिक आलोचना कौन रहस्य ना जी आपण सहित कथा होउछि ता उपरे संपूर्ण ध्यान देवा महत्वपूर्ण अटे। यह थारु बड़ टेकाटेकी बा खोसामती करवा आउ किछि नाही। इलियट जने श्रवण कला जने बड़ विशेषज्ञ थिले। अमेरिकार महान उपन्यासकार
हेनरी जोन्स निज संस्करण में कहती डॉक्टर इलियटଙ୍କ ଶୁଣିବା କେବଳ ମୌନ ଥିଲା, ଏକ ପ୍ରକାର ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସିଧା ହୋଇ ବସିବା, ହାତକୁ ଏକାଠି କରି କୋଳରେ ରଖିବା ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କିଛି କରୁନଥିଲେ। ସେ ସିଧା ବକ୍ତା ସମ୍ମୁଖରେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ କାନରେ ଶୁଣିବା ସହିତ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କାହିଁକି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ସମ୍ମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସିଧା କଥା ନୁହେଁ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହାର୍ଭାର୍ଡ କଲେଜର 4 ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପରି ବଡ଼ ଦୋକାନର ମାଲିକକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବ, ମୂଲ୍ୟତାଲ ଅତି କମ୍ ଦାମରେ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ନିଜର କବାଟକୁ ଆକର୍ଷକ ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଇଥାନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନରେ ହଜାର ହଜାର ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କିରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ରଖନ୍ତି। ସେହି କ୍ଲାର୍କ ବା କିରାଣୀମାନେ ଭୁଲ ଶ୍ରୋତା ହୋଇନଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଥା ଅଧାରୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼ାଇ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦୋକାନରୁ ଭାଗିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚିକାଗୋର ଏକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋର ଜଣେ ଏପରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହରାଇଲା ଯିଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ କି ସେଲ୍ସ ଗାର୍ଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଚିକାଗୋରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ହେନରିଏଟା ଡଗଲସ ଗୋଟିଏ କୋଟ୍ କିଣିଥିଲେ। ଘରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି କି ସେହି କୋଟ୍ର ସିଲାଇ ଟିକେ ଚିରି ଯାଇଛି। ସେ ତା ପରଦିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଲ୍ସ ଗାର୍ଲକୁ କୋଟ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେଲ୍ସ ଗାର୍ଲ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ରିହାତିରେ କିଣିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଦେଲେ। ଏହାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି? ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଫେରସ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଆପଣ ଏହାକୁ ଥରେ କିଣିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏପରିକି ଏହାର ସିଲେଇ ଚିରିବା କିମ୍ବା ଖରାପ ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜେ ଠିକ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମରୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଶ୍ରୀମତୀ ଡଗଲସ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କ୍ଲର୍କ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିକରି କହିଲା, ଆପଣ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମତୀ ଡଗଲସ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ମନରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ଷ୍ଟୋରକୁ ନ ଆସିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରାହକ ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ଡଗଲସ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ମ୍ୟାନେଜର ଧ୍ୟାନର ସହ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କୋଟ୍କୁ ପରଖିବା ପରେ କହିଲେ, ବିଶେଷ ବିକ୍ରି ସମୟରେ ଜିନିଷ ଏଥିପାଇଁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଏ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ବିକ୍ରିର ଶେଷ ସମୟରେ ନିଜ ଜିନିଷ ଫେରସ୍ତ ନ ହେବାର ନିୟମ ଖରାପ ଜିନିଷ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇନଥାଏ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହାର ମରାମତି କରିପାରିବୁ କିମ୍ବା ସିଲେଇ କରିପାରିବୁ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରାଇପାରିବୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା। ଯଦି ମ୍ୟାନେଜର ସେହି ସମୟରେ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହରାଇଥାନ୍ତା। ଶୁଣିବାର କଳା ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି ବ୍ୟବସାୟରେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ନ୍ୟୁୟର୍କର ମିଲି ଏସ୍ପୋସିଟୋ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ କି ଯେବେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ନିଜ ପୁଅ ରବର୍ଟ ସହ ବସିଥିଲେ। ରବର୍ଟର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା ପରେ ରବର୍ଟ କହିଲା, ମା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ଏସ୍ପୋସିଟୋଙ୍କୁ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ହଁ ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହା କିପରି ଜାଣିପାରିଲ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ସହ ଶୁଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କହିଥାଏ ଆପଣ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ମୋ କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମାଲୋଚକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ, ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୋତା ସମ୍ମୁଖରେ ନଇଁଯାଆନ୍ତି। ଏକ ଏପରି ଶ୍ରୋତା ଯିଏ ସେହି ସମୟରେ ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ୍ରୋଧିତ ଆଲୋଚକ ନାଗସାପ ପରି ଫଣା ଟେକି ନିଜ ଶରୀରରୁ ବିଷ ବାହାର କରୁଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟେଲିଫୋନ କମ୍ପାନୀ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଥିଲା କି ଜଣେ ଏପରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଟି କରି କଥା ହେଲେ।
ସେ ଫୋନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ନିଜର କିଛି ବକେୟା ଦେୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ, କାରଣ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଏହା ଭୁଲ ବୋଲି। ସେ ଖବରକାଗଜକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ଦାୟର କଲେ। ଶେଷରେ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି କ୍ରୋଧିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେବାକୁ ପଠାଗଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ରୋଧ କାଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ। ଟେଲିଫୋନ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଣି ଚାଲିଲେ। ସେ କେବଳ ହାଁ ହାଁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନଜର ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାହକ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି। ସେହି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ 4 ଥର ମିଶିଲି ଏବଂ 4ର୍ଥ ଥର ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେହି ସଂଗଠନ ଟାର୍ଗେଟର ମେମ୍ବର ହୋଇସାରିଥିଲି ଯାହାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାର ନାମ ଟେଲିଫୋନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମହାଶୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କେବଳ ସେହି ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସଦସ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କଲି। କୌଣସି ଟେଲିଫୋନ୍ ପ୍ରତିନିଧି ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୋର ଏକ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଗଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସାକ୍ଷାତରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 4ର୍ଥ ସାକ୍ଷାତରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କଲି। ସେ ବକେୟା ଦେୟକୁ ଭରିଦେଲେ ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ କେସ୍ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ମହାଶୟ ନିଜକୁ ଧର୍ମଯୋଦ୍ଧା ମାନୁଥିଲେ, ଯିଏ କ୍ରୂର ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅନୁଭବ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା କମ୍ କରିଦେଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ ସକାଳେ ଜଣେ କ୍ରୋଧିତ ଗ୍ରାହକ ଡେଟମର ବୁଲନ୍ କମ୍ପାନୀର ସଂସ୍ଥାପକ ଜୁଲିୟସ୍ ଅଫ୍ ଡେଟମରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ। ଡେଟମର ବୁଲନ୍ କମ୍ପାନୀ ପରେ ଟେଲରିଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ମହାଶୟ ଡେଟମର ମୋତେ କହିଲେ, ଏହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଥିଲା। ଗ୍ରାହକ ଏହା ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ କି ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦେୟ ପଇଠ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଆମର ପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଚିକାଗୋରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଜୋସ୍ରେ ମୋ ଅଫିସକୁ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ନା ସେ ଦେୟ ପଇଠ କରିବେ, ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜେମ୍ସର ବୁଲନ୍ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିଲି। ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କଥାକୁ କାଟିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏହା ଭୁଲ ନୀତି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ବାହାରିବାକୁ ଦେଲି। ଯେବେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଶୁଣିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକାଗୋ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୟା କଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହି କଥାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛୁକ, ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି। ଯେବେ ମୁଁ ଏସବୁ କହିଲି, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଏକଥା କହିବାକୁ ଆଶା କରିନଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ଯେମିତି ଟିକିଏ ନିରାଶ ମଧ୍ୟ ନହେଲେ। ସେ ମୋତେ 2-4 ପଦ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚିକାଗୋ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଥିଲି କି ତାଙ୍କ କଥା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲି କି ଆମେ ଆମ ଖାତାରୁ ତାଙ୍କ ଉଧାର କାଟିଦେବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯିବାକୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମର କ୍ଲର୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଏବଂ ଆମର ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୁଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିପାରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ ଥାଆନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମଠାରୁ ଜିନିଷ କିଣିବାର ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେକ ଅନ୍ୟ
ଉଲଡ ଷ୍ଟୋରର ନାଁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ସେ ଚିକାଗୋ ଆସୁଥିଲେ ତେବେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏକାଠି ବସି ଭୋଜନ କରିଥାଉ, ଏଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଥିଲି। ସେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇ ମୋତେ ଆଗ୍ରହକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଫିସକୁ ଫେରିଲୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଆମକୁ ଅଧିକ କିଣିବାର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ। ସେ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠା ମିଳିଗଲା ଯାହାକୁ ସେ ପଇଠ କରିନଥିଲେ। ସେ କ୍ଷମା ମାଗି ଚେକ୍ ପଇଠ କରିଦେଲେ। ପରେ ଯେବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ ମଝି ଭାଗରୁ ଡେଟମରେ ରଖିଲେ ଏବଂ 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ମିତ୍ର ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ହୋଇପାରିଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଗରିବ ଡଚ୍ ଅପ୍ରବାସୀ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ ନିଜର ପରିବାରର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ରୁଟି ଦୋକାନରେ କବାଟ ସଫା କରିବା କାମ କରୁଥିଲେ। ତାର ପରିବାର ଏତେ ଗରିବ ଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାସ୍ତାରେ ବାଲ୍ଟି ଧରି କୋଇଲା ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ୁଥିବା କୋଇଲା ଖଣ୍ଡ ଗୋଟାଇଥାଏ। ସେହି ବାଳକ ଏଡୱାର୍ଡ ବକ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନରେ 6 ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଫଳ ମାଗାଜିନ୍ ସମ୍ପାଦକ ହୋଇପାରିଲା। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଏହା ସପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଅବସର ମିଳିଥିଲା। ସେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିୟନ ଅଫିସ ବୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିକ୍ଷାର ବିଚାରକୁ ଗୋଟିଏ ପଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନଜରରୁ ହଟାଇ ନଥିଲେ। ଏହା ବଦଳରେ ସେ ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ନିଜର ଯାତ୍ରାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ନ କରି ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେରିକୀୟ ଜୀବନର ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ବଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯାହା ଆଗରୁ କେହି କରିନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେହି ମହାନ ଲୋକଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ କି ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାବେଳ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ। ବକ୍ ଜଣେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେ ଜେନେରାଲ ଜେମ୍ସ ଏ ଗାରଫିଲ୍ଡଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ଯିଏ ସେହି ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦବୀ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଏହା ସତ ଯେ ସେ କେତେ ଦଉଡ଼ି ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ୟାରିଫିଲ୍ଡ ଏହି ପତ୍ରର ଜବାବ ଦେଲେ। ସେ ଜେନେରାଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏହାର ନକ୍ସା ଦେଲେ ଏବଂ ଏହି 14 ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିୟନ ଏହି ପିଲା ଦେଶର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ପତ୍ର ବିନିମୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଫାଲ ୱାଲ୍ଡୋ ଇମର୍ସନ୍ସ, ଓଲିଭର ବେଣ୍ଡଲ ହୋମ୍ସ, ଲଙ୍ଗ ଫୋଲେ, ଶ୍ରୀମତୀ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ, ଲୁଇସା ମେ ଆଲକସ, ଜେନେରାଲ ଶୋର୍ସମ୍ୟାନ ଏବଂ ଜେଫରସନ ଡେଭିଡ। କେବଳ ସେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ଛୁଟିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଅତିଥିଙ୍କ ପରି ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଏହି ଅନୁଭବରୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା, ଯାହା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଂକ୍ଷା ଭରିଦେଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନକ୍ସା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହିସବୁ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କାରଣ ସେ ଏଠାରେ ଦେଇଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଇଜାକ୍ ଏଫ୍ ମାର୍କସନ୍ ନାମକ ପତ୍ରିକାରେ ଶହ ଶହ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଏହି କଥା ଉପରେ ଥାଏ କି ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର କାନ ଖୋଲା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ମୋତେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା ତୁଳନାରେ ଜଣେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାର କଳା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କଳାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ କେବଳ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଭଲ ଶ୍ରୋତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ରିଡର୍ସ ଡାଇଜେଷ୍ଟରେ ଥରେ ଛପାଯାଇଥିଲା। କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଗୃହଯୁଦ୍ଧର କଷ୍ଟମୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲିଙ୍କନ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଫିଲ୍ଡ ଥିବା ନିଜର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ୱାସିଂଟନ ଡାକିଲେ। ଲିଙ୍କନ ଲେଖିଥିଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପଡ଼ୋଶୀ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଆସିଲେ ଏବଂ ଲିଙ୍କନ ଘଣ୍ଟାଏ
पर्यंत क्रीतदासଙ୍କୁ मुक्त କରିବାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ପରିଣାମ ଉପରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲିଙ୍କନ ସବୁ ତର୍କକୁ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଯେ ଦାସପ୍ରଥା ଉଠାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଲାଭ ହେବ, କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ? ଲିଙ୍କନ ପତ୍ର ପଢ଼ିଲେ, ଲେଖା ପଢ଼ିକରି ଶୁଣାଇଲେ। କିଛି ପତ୍ରରେ ଲିଙ୍କନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦାସପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। କେତେକ ପତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା କି ସେ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଏ କଥା ହେବା ପରେ ଲିଙ୍କନ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶାଇଲେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ଇଲିନୟ ପଠାଇଦେଲେ। ଲିଙ୍କନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଚାର ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁରା ସମୟ ଲିଙ୍କନ କେବଳ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବିଚାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଉଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ। ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା କି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମିଳୁଥିଲା। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ଲିଙ୍କନଙ୍କ ଉପଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ଭଲ ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୋତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବୋଝକୁ ହାଲକା କରିପାରିବ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ୍ରୁର ଗ୍ରାହକ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆହତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଚାହିଁଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଫ୍ରଏଡଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ତାଙ୍କ ଶୁଣିବାର କୌଶଳ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ କହିବାର କଥା ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍। ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ସମ୍ମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥା ହେବାର ଦେଖିନି। ଏଥିରେ ଆତ୍ମାକୁ ଗଭୀର ସ୍ପର୍ଶ କରିଲା ପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଖି କୋମଳ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କଥା ଧୀର ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ମୋର କଥାକୁ ଯେତିକି ସହଯୋଗ କଲେ, ଯଦିବା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇନଥିଲି, ସେ ସତରେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ ଯେ ଏହିପରି ଶୁଣିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ ଯେ ଏହିପରି ଶୁଣିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ। ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହାର ଉପାୟ କହୁଛି। ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ବିଷୟରେ କେବଳ କୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କାହାର କହିବା ସମୟରେ ଯଦି ନିଜ ମନରେ କିଛି ବିଚାର ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସମ୍ମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାକୁ ଅଧାରୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଅଧା କଟାରୁ ନିଜ କଥାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। କ'ଣ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ଏପରି କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁମାନେ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେ କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ନିକୋଲସ୍ ମରବେଟେଲଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ବକ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଶ୍ରୋତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ସମ୍ମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁଥିବ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ରୁଚି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରହିଥାଏ। ଚୀନରେ ଅକାଳରେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ମରିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତର କଷ୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଫ୍ରିକାରେ ଭୂମିକମ୍ପଠାରୁ ବେକରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା କଷ୍ଟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସମୟରେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ: ଉତ୍ତମ ଶ୍ରୋତା ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।